أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وعباده أجمعين أشهد لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم إخواني من الأنبياء والمرسلين ومن الملائكة المكرمين والكافرين والشهداء والصالحين وأولي العزم من آدم ومن حواء شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سادتنا وموالينا وأئمتنا سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي ورفع الله وجههم وفد الصحابة والتابعين والتابعين التابعين والحضرات المستجاب سلطان الأولياء والسعداء بالعالمين شهر سنوهم من مقود الجهلان قدس الله سر وجميع الأولياء وسعداء لله وأشهد الله وحده وإلى حاضر المسلمين الإسلام وصحب سيدنا خالد الكبرى والكبرى على طائفة المالكية كان مشايخ القطب الرباني العلي سيد عباس سيدنا علي المالك رحمه الله شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وجاءكم رسول من أنفسكم عزيز فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وجاءكم رسول من أنفسكم عزيز فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما
وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي وضرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقل واعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله. يا لطيف 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 يا لطيف
Astagfirullah
أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليكم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى رحمة الأولياء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا شيء عباس مالك التوسل الغفوري وإلى روح أخيه سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الشيء عبد رضي الله عنها وإذن حسن وإذن حسين وإذن فاطمة الزهراء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وثلاثة من طلحة بن عبيد بن الزبير بن العوام بن شهيد بن أبي وقاص وذلك من الزبير بن عبيد بن عبد الجراح رضي الله عنهم شهدوا لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. Halaman kira
158 ya. Hitung baris dari bawah. Hitung baris dari bawah. Kalau an-nahum, ayo manafikin. Baris dari bawah. Nomor 158. Alima yu'adun. Kalau an-nahum Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala walau annahum ayat munafiqin. Wallahu a'lam bi muradi wa ma'anihi. Walau annahum lan lamun saktamane munafiqin. Ayat munafiqina tegese pira-pira kang munafik. Iku fa'alu pada agawe sapa munafiqun. Ma ing barang yu'adzuna kang pada napa berti-berti sapa munafiqun bi kelawan ma aima tegese agawe ing barang yukallibuna kang pada pada berti-berti sapa munafiqun bi kelawan ma lakana maka yakine ana opo ma ai fi'luhum tegese oleh agawene munafikun dalika ing kono-kono mak aneku khairon luwih bagus lahum kadue munafikun lahum kadue munafikin ai lahasola tegese yaktine hasil lahum kadue munafikin apa khairud dunia kebagusan dunia wal akhirati lan kebagusan akhirat. Wa asyaddu lan luwe banget apane tatbitan apa ketetapane tetep lahum kadue munafikin alal imani netepi ing atase iman wa sumiyat lan den arani apa awa nirullahi pira-pira perintah Allah diarani mawa'idho ing pira-pira pitutur liktironiya karena bebarengane awabirillah ya bilwakti kelawan janji wa tarhibilan meden-medene wa idza la'ataina wa idza lan dalam nalikane agawe lau fa'alu lamun agawe sapa munafiqun wa imbara umiru kang den perintah sapa munafiqun dan perintah bi kelawan nglakoni mak la atainahum maka yaktine nekani sapa kita hum ing munafikin min ladunna saking kersane kita ai la ataina tegese yaktine paring kita hum ing munafikin min ing saking kersane kita maringi ajron ing ganjaran aziman kang agung ai tawaban tegese ganjaran wa firon kang sampurna bil jannati dalam surga wa kaifalan hale kaya apa la yakunu ora ana apa ajrun anaiku aziman agung wa qala lan teman-teman dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha ing dalam jannah
ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun ala qalbi bashar. Ma ing barang la aina ya ora ana mripat iku wujud ra'at kang ningali apa ainun wala udhuna lan ora ana apa kuping iku wujud sami'at kang krungu apa udhun wala khatar lan ora retek iku wujud ala qalbi basharin ing atase atine manusa waladena lan yakine nuduhaken kita hum ing munafikin siratan ing dalan mustaqim kang jejeg aitorikon tegese dalan min arasatil kiamat saking pelatarane kiamat ilal jannati tumeka maring swarga wa hamlul abdi sirati utawi ngarahaken lapat sirat bihadal maudhi dalam ikilah panggonan ala hadal makna ing atas ikilah makna iku aula luwih utama li'annahu ta'ala karena saat temen Gusti Allah ta'ala iku dzakarahu nutur sapa Allah hu ing lapis sirat ba'da dzikril ajri ing dalam sause oleh nuturaken ganjaran wadinul haq utawi utawi agama hak iku muqaddamun den dinginaken alal ajri ing atase ganjaran wa tariqu utawi dalan min arasatil kiamati awit saking pelantarane kiamat ilal jannati tumeka maring surga iku annama yuhtaju angin mestine den butuhi apa ilahi tarik ba'das tihqa kil ajri ing dalam selesai amring ngahaki ganjaran waman utai sapana wong iku yuti' taat sapa man Allah ing Allah gambarannya bi ayya arifa kelawan ngentang ngaluri sapa man Allahu ing sak temene Allah iku ilahun pangeran wa yukiru lan ngakoni sapa man ngakoni bijalali kelawan sifat agungnya Allah wa izati lan tegese sifat luhure Allah wastigna ihilan sifat semoga Allah semoga aman saking apa baik siwahu kang saliyane Gusti Allah taat mani wa rasulan ing rasul tegese ai yang qada tegese kelawan yen tak manut sapa man ing diatan kelawan anut kemenan taman kang sampurna anut li jami'il awamiri maring sakabehane pira-pira perintah wa nawahi lan pira-pira cegah baulaika maka temu kono pira-pira kang taat ailuti'una tegese pira-pira kang taat iku ma'al ladina bareng sakane wong akeh an'ama kang wis paring nikmat sinten Allah Gusti Allah alaihi mengatasi alladina aiba innahum tegese maka saat temene muti'un iku fil jannati tetep di dalam surga bihaitu yatamakkan kelawan sekiranya takonga sapa kulwahidin saben-saben siji minum saking munafiqin kongang min ru'yatil akhari saking ningali kang liyan wa in ba'da lan sanajan adoh apa al-makanu panggonan di anal hijabah karena saat temennya hijab iku idza sala ing dalam nalikane ilang apa hijab syahada mangka nakseni sapa wadum sebagiannya hijab sapa wadum sebagiannya napa alladzina nggih bangkan ing sebagian kang weneh wa idza aradu lan ing dalem ngarekane ngarepaken sapa alladzina
Nah yang dalam kalikannya ngarapakan sapa mutiun azyadata ing la'alla su'ab azyarota ing ziarah wa talaqa lan tetemu qadaru maka kuasa sapa al-muti'un atau laik kuasa alal wusuli ngatas temuka ilaihim maring napa ilaihim maring alladzina ilaihim maring alladzina bisuhulatin kelawan gampang. Nah, nyatane alladzina an'amallahu minan nabiyina saking pira-pira nabi. Rupanya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghairi lan liyane Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiddiqina pira-pira wong kang disit aisabiqina tegese pira kang dingin ila tasdiqir rusuli maring oleh beneraken pira-pira dosa. Tasoro maka dadi sapa siddiqun dadi fi dalika ing dalam mukana tasdiqir rusul dadi kudwatan dadi panutan disairin nasi maring sakarine manusa. Bahum utawi siddiqun iku afadilu ashabil anbiya'i pira-pira utamane sahabate pira-pira nabi alaihim kum kata tapi ngatasé ashabil anbiya as-salatu utawi tambah rahmat ta'zim wassalamu lan tambah keselamatan dari kiai sepumah ditambahi manane tambahe rahmat lan tambahe salam sebab para nabi khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kebek salat dan salam ya Allah. Jadi tambahe rahmat ta'zim lan tambahe keselamatan. Wa syuhada'i usia. Wis mumpul. Oh iya. Apabila alim tambah terus ya. Wa syuhada'i lan pira-pira kang mati syahid ayyalladina tagasawu haqqan yasyaduna kang pada mati syahid sapa alladina bi sihhati dinillahi ta'ala kelawan sahih agama Allah ta'ala taratan kelawan ambalan bil hujjati kelawan hujjah wal bayani lan penjelasan wa quralan dalam ambalan nangone bisaifi kelawan sebab perang ya pedang wasanani lan wasinani was apa sibani lan tumbak masyuhada maka utawi syuhada hum ya asyuhada atau iku hum utawi asyuhada iku jadi rumah kabar jumlahnya ikwal qaimuna pira kang jumenengi bil istiqlawan adil wa amma qaulul insani lan ana utawi anane manusa iku maktulal kafiri kang den pateni wong kafir. Walai sama korana iku fi ing dalem kaulul insan apa ziyadatun tambahan syarafah terus ya apa ziyadatun syarafin tambah kemuliaan ya anna hadal qatli karena satunya ikilah mateni iku qad yahsul atau perang iku qad yahsul terkadang hasil apa hadal qatlu bil fusaqi ing dalam berperang kang pesek masalahnya pesek wong kang fasik waman lan ing dalam wong la mangzilata kang ora panggonan iku maujud lahu kateman ing Allah ing dalam Allah wal mukminal te pro mukmin iku qad yaquluna terkadang nganti ka sapa mukminun nantikane Allah warzuqna asy-syahadah kalau kana asy-syahadatu ibadah
Allahumma do Allah urzukna muga-muga paring rezeki Tuhan na kita asyhadata imati syahid. Kalau kanat makalaman anak opo asyhadatu lapat asyhadah iku ibaratan. Jadi ibarat an qatil kafir saking mateni wong kafir. Apa sih? An qatil kafir saking den badane wong kafir. Tadi ya. Iyahu apa oleh mati nang wong kafir maring wong mati said mau. Iyahu apa? Iyahu iya man syahida. Lakanu maka yaktina anak sopo mukminun iku qatalabu teman-teman yukrih sopo mukminun minallahi saking Allah dalikal qatla ing mukono den pateni ning wong kafir. Fainau maka saat temene tolabu minallahi dalik al-qatla iku ghairu jaizin ora oleh di anak tolaba sudu ridani karena saat temene nyuprih metune mengkono terus ya di anak tolaba sudu ridani al-qatli karena saat temene nyuprih metune mengkono den pateni minal kafiri saking wong kafir iku kafaro iku kufrun kafir. Bahkan wajah maka ngale kayak apa ya justru menang opo ayat luba yang tak nyopre sopo wong minallahi saking Gusti Allah maing perkara dua kang utaiman iku kufrun kafir. Wes walau annahum al-munafiqina fa'alu ma yu'aduna ma yukallafuna bihi lakana fi'lu dzalika khairun lahum. Kalau al-munafiqin fa'alu ma yu'aduna bihi ma yukallafuna bihi lakana fi'lu dzalika khairun lahum. La hasala lahum khairud dunya wal akhirah wa syaddu tathbitan lahum ala al-iman wa sumiyat awamirullahi mawa'idu libtiraniha bil wa'di wa tadbir wa idza law fa'alu ma umiru bihi la atainahum min ladunna ay la atainahum min indina ajran azim. Seandainya orang-orang yang munafik, orang munafikin itu mengerjakan apa yang dibebankan, apa yang ditugaskan kepada mereka yang bertiga sedang munafik, sepertinya mereka menjadi pekerjaan mereka menjadi lebih baik dan lahasallahu khairud dunya wal akhirah dan akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Juga wasyaddu tathbitan lahum alal iman. Kemudian iman mereka pun orang-orang munafik itu sebelum apabila mereka mau mengikuti dan tidak berbuat nifak, mereka akan mendapatkan iman yang kokoh. Kemudian perintah-perintah Allah ini juga disebut wasumiyat awamirullah mawa'idu, disebut juga apa nasihat-nasihat. Perintah-perintah Allah itu merupakan peringatan-peringatan karena sesuai dengan wa'ad dan targhib, dengan janji dan targhib, peringatan. Wa idza law fa'alu ma umiru bihi la atainahum min ladunna ila atainahum
min indina ajrun azima, dan apabila mereka mengerjakan kembali apa yang Allah perintahkan kepada mereka, maka kata Allah akan kami berikan mereka ganjaran yang sangat besar, ganjaran yang sangat agung. Ai tawaban wafir, bahkan ganjaran atau balasan yang sempurna di dalam surga. Baik, wa kaifa yakunu aziman wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fi ma la ainun atau ma la aina ra'at wa la udhuna sami'at bakat tikron lama boleh la ainun ra'at wa la udhuna sami'at, boleh dibaca rofa, boleh nasab, boleh baca la ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatarun ala qalbi basyarin. Bagaimana tidak disebut agung nikmat Allah itu atau ajrun azimah, bagaimana tidak disebutkan ajrun azimah, sedangkan Nabi pun bersabda bahwa kenikmatannya surga atau kesempurnaan surga itu tidak bisa digambarkan atau tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, ataupun tidak bisa terbersit di dalam hati seseorang. Wala hadainahu shiratan mustaqimah, bahkan Allah janjikan akan memberikan jalan shiratan mustaqimah, jalan yang lurus. Ay tariqan min arsatil qiyamah ilal jannah, atau jalan menuju dari mulai hamparan kiamat, dari mulai kejadian kiamat sampai pada surga. Dan maksud dari lafaz hamlul lafzi sirat di hadzal mawdi, dan adapun lafaz sirat itu dibawa atau diarahkan dalam hal ini, diarahkan pada makna ini, aula itu lebih utama. Jadi membawa atau mengarahkan lafaz sirat dalam hal ini itu lebih tepat, lebih aula, lebih utama. Liannahu ta'ala zakarahu ba'da dzikril ajri wa dinul haqqu muqaddamun 'alal ajri. Karena Allah Ta'ala menyebutkan siratal mustaqim itu ba'da ajrun azimah. Ya, wa dinul haqqu muqaddamun 'alal ajri, dan agama yang benar atau balasan yang hak, agama yang hak itu diutamakan, didahulukan dibanding atau dibanding al-ajr, dibanding ganjaran. Wa tariqu min awsatil qiyamati ilal jannati innama yahtaju ilaihi ba'da istihqaqil ajri. Karena watorik minus, dan jalan dari kiamat sampai kepada surga hanyalah dibutuhkan setelah pertelane ajar atau ganjaran. Wa may yuti'illaha bi ayyari annahu ilahun wa yuqirru bi jalalihi wa izzatihi wa istighnaihi amman siwa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, siapapun, bukan hanya orang munafik tadi yang dijanjikan beberapa kebaikan oleh Allah apabila mereka tidak berbuat nifaq, siapapun orang yang taat kepada Allah dengan gambaran dia mengetahui bahwa Allah adalah Tuhannya dan mengakui keagungan Allah, keesaan Allah, izahnya Allah, kemudian mengakui istighna, kayanya Allah dari segala atau dari apa makhluk selain Allah. Wa rasul, dan taat kepada Rasul dengan gambaran
bi yang pada inqiyadan taman di jami'il awamiri wan nawahi. Dengan gambaran dia mentaati atau mengikuti, menganut ya, dengan sempurna pada semua perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, dan menghindari larangan-larangan Allah. Faulaika ayyul muti'un, orang-orang yang taat, ayyuman yudillah, orang-orang yang taat kepada Allah, mereka akan beserta orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat. Ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka akan disertakan dengan orang-orang yang oleh Allah diberikan nikmat. Fa innahum fil jannati bihaitsu yatamakkanu kullu wahidin minhum min ru'yatil akhir wa in ba'udal makan. Jadi meskipun jauh ya, jarak mereka disertakan dengan orang-orang yang diberi nikmat itu. Fa innahu fil jannati bihaitsu yatamakkanu kullu wahidin minhum. Jadi mereka bisa bertemu ya, bisa melihat antara satu dengan yang lainnya di antara orang-orang yang taat kepada Allah. Wa in ba'uda, walaupun wa in ba'udal makan, meskipun tempatnya berjauhan. Li'annal hijaba idza zala syahada ba'dhum ba'dha, karena hijab itu atau tirai halangan yang menghalangi pandangan mereka apabila diangkat, apabila hilang hijab itu, maka mereka bisa saling menyaksikan antara satu dengan yang lainnya. Wa idza aradu ziarah, tadi ala soal ziarah ya, ziarah ziyadah keder. Dan apabila mereka ingin saling mengunjungi dan saling bertemu, maka qadaru alal wusuli ilaihi bisuhulah, maka dengan mudah mereka bisa bertemu dan bisa saling berkunjung dengan antara mereka orang-orang yang taat. Minan nabiin, dari para nabi, tegese kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selainnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiqin, tegese as-sabiqina ila tasdiqir rusul, orang-orang yang mendahului pada membenarkan para rasul, dan mereka menjadi fasolu fi dzalika qudwatan lisairin, dan mereka menjadi pimpinan bagi segenap manusia. Wahum afadilu ashabil anbiya, dan mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang afdol, orang-orang yang diutamakan di antara beberapa sahabat dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Semoga Allah memberikan atau menambah salawat dan salam, rahmat dan keselamatan kepada para anbiya wasyuhadai, dan orang-orang yang syahid, alladzina yashhaduna bisihhati dinillah, karena nikahnya maknanya orang hanya simpati syahid. Alladzina yashhaduna bisihhati dinillah, orang-orang yang menyaksikan akan benarnya agama Allah. Taratan bil hujjati wal bayan, wa ukhra ay taratan ukhra bisayf wa as-sinan. Jadi kadang-kadang itu dengan hujjah dan bayan, dengan ilmu, dengan dalil, ataupun kadang-kadang dengan sayf was-sinan, dengan berperang menggunakan pedang dan tumbang. Fasyuhada, maka yang disebut syuhada humul qaimuna bil qisti, mereka adalah orang-orang yang menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Wa amma qaulul insani maqtulul kafir, wa amma qaulul insani maqtulul kafir falaysa fihi ziyadatu syarafin. Adapun orang
yang keadaan seseorang itu dibunuh oleh orang kafir, falasabi ziyadatu syarafin lianna hadzal qatla qad yahsul. Jadi mulia ziyadahnya syaraf, ziyadahnya kemuliaan mereka, bertambahnya kemuliaan orang-orang syuhada. Hum al-qaimuna bil qisti wa maqalul insan maqtulal kafir, yang dibunuh orang-orang kafir itu falaisa fi ziyadatu syarafin, mereka tidak mendapatkan ziyadah dari kemuliaan, tambahan atau keistimewaan dari kemuliaan. Lianna hadzal qatla qad yahsulu fil apa nih? Pusat, karena qatl atau terbunuhnya orang maktul kafir, orang Islam yang dibunuh orang kafir gitu ya. Qad yahsulu fil pusat, kadang-kadang dihasilkan dengan cara kefasikan. Wa man la manzilata lahu indallah, wa man la manzilata lahu indallah, dan orang yang tidak memiliki manzilah atau kedudukan di sisi Allah. Wal mu'minuna qad yaquluna, dan kadang-kadang orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin iku yaquluna, mereka berdoa Allahumma rzuqna syahadah. Ya kan orang-orang mukmin sering berdoa, ya Allah berikanlah kami rizki berupa syahadah atau ya mati syahid. Allahumma rzuqna asy-syahadah. Falau kanat syahadatu ibaratan an fadlil kafir iyahu, apabila syahadah atau kesahidannya itu diibaratkan, kesahidannya atau mati syahidnya itu diibaratkan orang yang terbunuh oleh orang kafir gitu. An qatlil kafir iyahu, apabila diibaratkan orang kafir yang membunuh dirinya orang mukmin, lakanu qatalabu minallah zalikal qatla, maka mereka meminta kepada Allah akan terbunuhnya. Jadi jaluk kalah ya, pada jaluk kalah orang jaluk menang supaya terbunuh oleh orang kafir. Fa innahu ghairu jaizin li'anna talaba suduri dzalikal qatli minal kafiri kufrun, karena tolak atau jaluk dengan terang-terangan meminta agar dia terbunuh oleh orang kafir itu merupakan kekufuran. Fakaifa yajuzu ayat lupa minallah wa kufrun. Bagaimana boleh? Ya, bagaimana dihukumi boleh apabila dia itu meminta dari Allah untuk terbunuh oleh orang kafir. Ya Allah, saya ingin mati syahid, mudah-mudahan si kafir itu membunuh saya. Iya, berarti kusya wassalihin. Tidak boleh. Apakah boleh minta kepada Allah tentang sesuatu sementara sesuatu itu kufur? Ya, boleh. Kekufuran itu tolabul fakir itu merupakan kekufuran. Hanya mana mungkin meminta kepada Allah akan Sesuatu kekufuran. Ketika ada orang yang ingin dibunuh atau terbunuh oleh orang kafir, ketika dia terbunuh oleh orang kafir, maka itu tidak ada tambahan kemuliaan. Mungkin karena sebabnya di anak hadal qatla qad yahsulu bil fusak, sebab orang fasik juga ketika berperang itu tidak mendapatkan kemuliaan walaupun terbunuh di medan perang.
kenikmatan medan. Iya. meninggal menaniat pengalaman Iya. jadi Iya, tidak jadi ada lagi. Baik. Waman laman jelas salah dan orang yang tidak mendapatkan tempat di sisi Allah. Ya, terkadang ya karena niatnya apa itu perang, dia terbunuh ya tidak sahih juga. Bahkan orang mukmin juga yang berperang ketika niatnya salah ya tidak mati sahih. Bahkan tadi termasuk gitu ya, meminta seakan-akan itu ingin minta sesuatu yang kufur gitu ya, yang sepertinya bagus padahal itu salah. Orang niat yang dipuji yang sahih pahlawan. Pengertian suara itu bukan hanya karena mati di tempat di medan perang saja, bukan ada hubungan hujah dengan keilmuan. Ya, itu berarti ulama itu adalah salah satu orang yang termasuk mati syahid kalau memang dia itu masih dalam perjuangan untuk nasrul ilmi. Dalilnya ini tadi, dalilnya mana? Alladzina yasyaduna bisi hati dinilai ta'ala tarotan bil hujjah wal bayan. Ya ada kalanya mereka berjuang dengan hujah dan menjelaskan ilmu-ilmunya gitu. Dan wa ukra bisaib ada kalanya berjuang dengan cara pedang dan tombak. Itu kan pada baik kita turun nih. Termasuk orang talabul ilmi. Hah? Dia termasuk orang talabul ilmi. Wong dagang di Parabaet. Tapi bukan berarti Ya bener enggak agama Allah. ya. Ada baik, bisa bilillah Pak. Kawin anjing ning kono Pak ya wis. Bener-bener enggak paham. Tukang dagang, tuh anaknya pesantren, biayanya anaknya pesantren pada baik. tukang nyawa sing kena tikus sabar ya Ya, gue lagi diuji gue. Masya Allah. orang kudu jaluk patehan yang kiai kalau aku terus Ning pergi sebaune karung kalau jaring di pergi kan. Lagi gawat. Mana sirotol mustaqim ini ya Ya, mengatakan. wala hadainahum sirotol mustaqim. Jadi sirotol mustaqim itu pengertiannya adalah di akhirat nanti. Mulai dari masuk kiamat sampai ke surga. Jadi bukan di mulhaq. Mana sirotol mustaqim ini mah. Iya. Karena sebab pembahasan wala hadainahum sirotol mustaqim sesudah ajron pahala. Jadi itu mungkin iya Pahala dari itu iya baru ada bahasa sirotol mustaqim sehingga tidak mungkin kalau sirotol mustaqim di mana di mulhaq. Sebab di mulhaq itu muqaddamu alam ini jadi didahulukan. Tadi itu nafsu dewa Iya, bahwa alhamdulillah iya ada mode ada makna Allah. Jadi ketika di makna Torikon min sotil kiamah ilal jannah itu lebih tepat ketimbang makna di mulhaq. Khusus pada ayat ini wala hadainahum siratal mustaqim. Ana sing bayangna gambaran mala ainun ro'at wala udunun samiat ya wala kira-kira mau digambarna ku kayak apa ya sok imajinasine para kiai ini kene ki sapa sepira ukurannya ki kita takone nih Kang Zamani sing biasa bisa membayangkan wala khotorun ala qalbin bashar ki Itu di Kang Zaman Kang Zamani mingkene anak kata-kata ajrun azim sawaban wafiron fil jannah digambarnane mala ainun ro'at
wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi basyari. Kayak apa Kang? Ibaratna gambarannya Kang Zamani. Kenikmatan surga itu sesuatu sing la ainun ra'at akan dunia sing priben kira-kira. akan dunia ya angel Matan ini juga sing dirasa di dalam masih Ya sampean ki wonge terus akeh mikir. anu bayangannya Jadi lamun bayangna kenikmatan surga sing kaya kono ku jare sampean priben modelek. Wis ning wadon lah. Wis ayo. Hah? bisa orang mati nanti nek rumah misalkan kenikmatan kan akan di dunia angel orang itu keyakinan cuma gambaran orang itu Kira-kira gaya penasaran Gambaran, kan? Tapi menurut Kang Zamani kan hanya gambaran bakal mata seneng deleng sing ayu-ayu. Deleng sing nyahwat. Nah, bakal ki mau ukuranane wis ora luwih sing kuwen ngomong. Priben ngomongnya priben. angel Ceritakan bayangan yang Zamani. Iya, zaman sih mau ya. Kira-kira mikirin Kang zaman ini, jadi semangat tuh nih ibadah ini. Soalnya pun gua gambaran ajrun azim, gua Kang Haji Ilili mah kayak segede apa ganjaran sing gede gua. Sawaban wa firon fil jannah. begini Kanjeng Nabi kan jelaskan amal kudu ikhlas ya. Amal kudu lawan ikhlas. Lamun amal kena segini kan berarti kan ya. Saya kira angkat terangkan bahwa satu orang sing nglakoni iki bakal mengkenen bakal surga. Dia kan pertentangan ya kayak pertentangan. Kayak kon ikhlas, kayak kon ora. Ini pertanyaan. Iya, Di satu sisi kon ikhlas, iya. bakal ikhlas tuh priben wis aja mikirin sepira-sepira kono. Karena Allah lah mane. kayak wiridan kayak usaha janji tahu pasti Saya kira angkat keterangan janji sampaikan ke surga ya. Iya. Sehingga kenikmatannya kan orang bisa dibayangkan lah. Jadi kayak itu pertentangan lah. Di satu sisi kon ikhlas, di satu sisi kon apa yang dakwah neraka ya paling aduh berikan yang ibadah kayak itu anu nggak kayak pertentangan kayak ngapa itu ngamal karena urusan dia dinik Jadi kumaha eta? orang dua ini harapan pada apa Jadi terangkeun. tenang ya Jadi cekang zaman ini masa olah-olah bertentangan cenah. Ai ikhlas mah las lah karena Allah ya. Nah, mangga. Assalamualaikum tentang tadi pembahasan tentang syuhada atau syahid. Justru saya ketika menghayati ayat ini wa man yuti'illah wa rasul فأولئك مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ketika melihat asbabun nuzul turunnya ayat Alhamdulillah adalah qala ashabu, ketika itu para sahabat berkata dari Nabi kepada baginda Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ma lana minka illa dunya fa idza kanat akhiratu rufi'ta fil a'la. Wahai Rasulullah, kami sekarang berada di dunia masih bersama engkau, artinya bisa bersama-sama dengan engkau ya Rasul. Namun fa idza kanat akhiratu,
namun kala nanti di hari kiamat kita bi'ala engkau berada di makam yang tinggi ya Rasulullah. Wahazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah menangis ketika para sahabat wahazinu, para sahabat bersedih menangis. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan bersedih, fanazila sahadal alim wa ma illa hal ala. Jadi artinya bukan masalah syuhadanya, karena yang namanya syuhada itu banyak. Artinya ketika seseorang bertempur melawan orang-orang kafir, meninggal di medan perang, bahwa syahid. Ataupun seorang ulama berjuang dengan ilmunya, bahwa syahid. Ataupun kita berangkat mencari nafkah, meninggal di perjalanan, bahwa syahid Allah. Bahkan dalam hadirat doa ayat al-hasan yang salah dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir jilid 4-nya, barang siapa yang membacakan akhir surat Hasan di pagi hari jika azan menjemput, bahwa sahih. Barang siapa yang membacakan ayat tersebut tatkala malam hari, azan menjemput, bahwa sahih. Jadi ya Allah, artinya wa man yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, mengakui akan keagungan kebesarannya, ya, maka insya Allah kita termasuk syahid. Akhirnya kita bisa bersama-sama bersama baginda Rasulullah, para nabi, para siddiqin, para syuhada. Jadi artinya tentang tadi kantamani, wallahu a'lam. Ya Allah, saya tambahan dari apa tentang penjelasan syuhadanya. Jadi saya lihat asal munculnya yang menanti saya itu adalah ketika para sahabat menangis, ya, dan yakin mereka mengetahui bahwa Rasulullah nanti di hari kiamat berada di maqamul a'la, di tempat yang mulia, yang luhur. Ya, makanya mereka menangis, dan ketika menyampaikan kepada baginda Rasulullah pun menangis. Artinya ayat ini adalah memberi kabar kepada kita umatnya, jangan bersedih wahai umatku, ya, aku akan bersama kalian kelak di akhirat. Dibandingkan saya akhir di dalam perjalanan. Yang ma'aladina di sana kan dari bersama ya, tapi beserta, tapi tetap ada paketnya makamnya beda. Tapi harus dijaga hijab. Nah, merasa bisa ada bahagium dan satu beda. Satu ruangan lagi. Tapi sementara bagaimana? Tadi ke sakta yang di RP. Dari surga. Masuk ya. Apa amalannya masih anak saya anak saya alhamdulillah baik, anak saya jadi ngepet di tajam di kampung ada cur mana kolmanji Kelewat. Tengok mental betul. Sing gurih. Malah pas anak-anak garon ya kodok ya duduk kan jadi kiper itu mau soleh kan Wali kemburan aku Bu. jadi sangkanya mau ngaji itu kayaknya bagi kumpul tuh kan tendang Tengahnya offset. lewat lewatnya mau ulama bisa tendang mana mulai para nabi jumlahnya 100.000 nabi.
Buat sampai bukan. Buat tuan jelaskan tuan mangkon bayangan tuan. Kawah. Para negara. Solusi paling apal tadi enggak. Sahabat Kanjeng Nabi enggak jumlahnya 124.000. Nah, para wali Allah sampai kiamat itu satu dia itu jumlah 124.000 wali. Nah, wali itu anak sing istilah dikenal ning alam malakut, dikenal ning alam dunia. Anak sing dikenal ning alam malakut, sementara ning alam dunia kenal. Nah, waliku selalu zikir di Gusti Allah, sehingga lama sedetik ke sedetik kok lali ke Gusti Allah gagal di wali ini. Nah, pula sing dibayangkan kan sedangkan surga dengan Gusti Allah pun bisa surga itu hambanya roh alam dunia. Nah, para sahabat, para rasul ya, para wali, nah berarti kan ada masuk surga. Nah, berarti ini bulannya kok kayak cuma bulan. Sangkanya berpikirnya pada ini kiai. Sementara sembayangnya beli khusyuk, ibadah selalu apa kan? Orang apa? Ya, Artinya kan ya artinya nih gula kok kadang-kadang bayangkan gula ke tempat beli surga. wow. Berarti kan untuk keselimut Kita bahas gitu. dari para sahabat, para nabi, para sahabat, para waliullah, semoga selalu elin Gusti Allah. Sementara ya pulang kan mbobaya, Laur. kadang-kadang elin, kadang-kadang. Jadi bulan aku bakal ke depan dulu. Umani hati gue, umani hati gue. Gue disangkan mah, disangkan Allah. Jawab berita. Insya Allah ketemu kabeh namun matinya tapi iman dan Islam. Insya Allah. Nah, anak cerita iku ning hisab Gusti Allah ngongkon para malaikat hisab dijine abet. Nah, dideleng langkah kebagusan sedikit galangkah ditimbang kalah lah kebagusan ini kebiasaan terus akhir-akhirnya singkat cerita Gusti Allah dalam kodingin aja gara dijeblusna aslinya mau bisa menghaki ning dajingna ning neraka lah. Ternyata ana sijine waktu bengi wong iku arepan niat ngarepaken pengen ibadah pada Gusti Allah, pengen pikiran, pengen ingat pada Gusti Allah bu arep sembahyang bengi bu apa. Sekali waktu pun bengi. Akhirnya apa? Akhirnya saking ngantuk sehingga wis tani arepan marani kolah dodok ngantuk maning turu maning wis pun mulu amalane ku ternyata yang wis diampura. Oh diampura dengan surga. Jadi walaupun sedikit amalan itu akan tidak menang, walaupun ya kayaknya sepele lah, padahal mah amalannya durung bisa dilakoni kayak umpama sembahyang bengi. Karena keterlanjur saking ngantuk ya jadi keturun iku wis dianggap nih Gusti Allah iku amal bagus. Lawan wasilah amal niat mau iku Gusti Allah ngampura. Ya ini ya mudah-mudahan ya amal kita ada yang mudah-mudahan diterima kayak Allahumma amin ya rabbal alamin. Oh ya nanti kita Kang Saroni enggak halaman 15
baris kelima ujung sebelah kanan di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rabi'u utawi kaping papate yang berkaitan dengan masalah menerima undangannya. Iya. Iku ayam tadi ayatnya gaso komat wong sing diundang minal ijabati saking nyembadani ingkana labotana opo atau amu panganan aleku to'ama subati panganan sing subhat serupa ya. Awal modu atawa anak opo panggonan or bisa tu atawa lemek al-mabrusu kang dimelekaken iku minuman halin saking ora barang halal panganan tempat lemek tanpa dari barang sing halal. Iya, bakal itu halal. Karena ada pengalaman itu yukowe dan jenengaken film OTI dalam panganan opo sing di pati iku mungkarun opo mungkarun perkara kang den ingkari min purusil dibaji saking lemek saking sutra diwangga wa ilain bidotin atau wadah sing perak awat tasbih utawa gambar awat tasbih khairan kawan hayawan ala sabbil au ing atase payon gambar dua payon awaitin atau pagar tembok diundang tapi minggu mae anak gambar hayawan di pagar temboknya atau payonnya awas sama insyaiun atau ngurungu sesuatu minal mazin saking piro serompet marmarawi wal marahi lan piro-piro lalahan watasaguli lan tungkul binauin pira-pira minalawi saking lahan wal azbi lan gambang wal hazli lan guyonan baik tempatnya wal lapilan dolanan wastiba gibah ngomong nawong baik wanita lan adu-adu wazur lan goroh wal buhtani lan gawe goroh wal kadibi lan goroh wasik indarika lan serupane orang kabeh. Pakulu dalika mangka uti sekabeane sing diucap namau iku mima saking perkara yang lokalnya kepoma al ijabata ing nimbadani wastih babia lan kesunatane ijabah. Jadi orang usah jadi dicegah untuk tekanan wajib jelas sudah tetakan kepoma tahrima ing ngaranakane ijabah au karohiyat ya atau makruh ijabah. Wa alika kana mimma yamnu al ijabah idza kana lahu ada ibu kang ngundang alaiku dzoliman tukang dolim au mubtadi'an tukang ahli bid'ah au pasikon atau pesekon pasekon karena kata bisa dia ke bengkok baik kalau syariron atau kang banget alane namun tekepan dan tamaksakan diri tolak barang nyupri lilubati karena agung-agungan wal pakai lan kayak pengen di alam atau banggaan al-khamis tengah limana iku Allah yang sebenarnya jak sopo admat kubo kendang bin ijabati kelawan ibadani kodo asyawatin karena nekani kak pengen atau syatil bati kepengen weteng lagi lapar yang bukan bene madam aja menang jadi pengen madam disuruh madam syukur orang yang jaluk banyak bulan anak opo padahal aku ambilan wong kang amalakan pi abadi dunia ing dalam piro-piro lawang dunia balik yusinu balik dan sudah kepomanku niat tau ing niat temaku liasul kepondadi dadi sepomanku pi ijabati kelawan badani iku amilan kang amalakan lil akhir demi untuk keakhiratan wadalika temongkon-mongkonon mimma yaklahu al-ijabah
iku bi antak kata apa niatu niate simatku ana iku ilir al iktidaa iku al iktidaa karena anu bisunnati rasulillah lawan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ingkang kaya Nabi lawu ita audo itu lamun diundang ingsun ila qur'i maring kikil kikil domba dengkil la ajab tuh maka nembadan ingsun ingan ning undangan wa inna subhanahu ala hadro ing ngadoni ala hadro min maksiatillah saking atau wedi ya bisa aling wedi atau ngadoni min maksiatillah saking maksiat Allah liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka yang sallallahu malam yujib adai faqad asallahu wa rasulullah man utawi kula mujid orang yang badan sopan ada iya ing kang undang fakon asok melakukan maksiat sopan Allah Gusti Allah wa rasulahu lan utus Allah ila undang kudu teka asal bermaksiat nama wa sapon mudai ikramal akhi muliakaken dulur mudai sifatnya muda akhi al mukmin kang iman alasannya itbaan karena anut likoli sallallahu karena anak dawuhe kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhe man akramal akhul mukmina fa'annama akramallah man utawi sariku akrama mulia kesukuman akhu ing akhu duluman sifatnya akhu al-mu'mina al-iman maka annama akrama kaya aulihe mulia kesukuman Allah ing Gusti Allah wayanilan niat sepal mudai almanu niat idkhol seluruh karena ya nama apa ngajingakan bunga lamun ditekan lima kayaknya bunga pakai darojika jadi pada tengah HP ala pabina sekobe akhi alasannya intisal karena manut likori dari sallallahu maring dawe kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sarra mu'minan faqad syarra man utawi kusarro tuan nasoman mukminan mukmin fakut syarallah maka tuan nasoman Allah yang Gusti Allah wayat sekol matu ma'a dalika sertane mengkono idkhul surur ziarah tahu ing ziarah akhi dolan atau silaturahmi liyakuna telepon ana sapomat alaikum minal mutahabina saking an asi-asihan illah tapi karena Allah syarat kerana nyaratakan sopo Rasulullah SAW di ilal tahabu nadabna atas jawuro ing dolan atau ziarah-ziarahan buat abadullah lanting aweh-awehan lillahi karena Allah Ta'ala waqad hasralah teman hasil kepala badru awe-awean min ahadil jadi saking ala horok atas lubak hasil lokoz ziarah silaturahmi min jadi saking arah-arah badru adalah maning wayanila niat sebabku niat sianatan nafsi ingat raksa awak kesimatku anusa saking den ala akan bihi sebab badru opo silakan adzonu penyanga fi imtinaihi indra nyagai amanu wal paden ucapaken opal selisan fi indra maku bi ayyuk malak lawan den tanggungaken obor alat akaburi ngatasi sombong au syukur katawa alana pekerti au istiqorin ayatawa ngaina wong dulur muslim kang muslim wa amma yajri au ma atau barang yajri kang ma majru ing kaya rumakune si wasdi khurul akhi bahadi makau tawi kilaniat iku sitatu niatin enam anak dunia bisa ya bahadi bayar maning kan maning bayar kagok ya niat zitu niatin tulhaku den temu pokok ijab pokok niat den apa pokok ijabat tahu ing oleh nembadane nesimanku bil kurbati kelawan ibadah kepada opo sing tulhaku ahaduna ijen-ijene niat
Fakhafa itu hal kaya apa? Majmu'ah utawi ngumpulaken si niat wa kana sobat salaf bis para saking ahli salaf iku yakunu ucap sapa bangsa salaf ana uhibbu ana dene uhibbu demen ingsun ayam rata iku kata ingsun fi kuli hasil opo si anak niat hatta bitu am sehingga di dalam ketika mangan wasyarab lan minum wa misli hada kan sebenarnya ikilah istiqrar akhi yaqulu anna uhibbu an yakuna li bi kulli amalin niyatun qala Rasulullah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih innamal saya amal iku binatin kalian wa innamal likulli imri'in lan berarti ku sahabat-sahabat awakan ma utai perkara nawakannya imri'in faman utai seribu kana rasman opo hijratuhu hijrasiman lima ilallahi kemarin Allah wa rusulan selalu bahwa maka utawi man wa hijratu maka utawi jerman iku ilallahi maring Allah wa rusulan selalu wa man dapat ku kana rasman opo hijratu pindah siman tidak banyak musibah maka kenani soman hal indunya berarti ada wadon ya tazawwaja lana nabi sopoman ing imro'ah pahijratuhu maka udah jeriman ilama maring perkara hajar kami jesuman ini maring waniyatun bahwa kami Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ar-rabi'u ayyam tani'a minal hijabah in kana at-ta'amu ta'ama syubhatin awil mawdi'u awil bisatu al-mafrush min ghairi halalin. Yang keempat, adab mendatangi undangan. Ayyam tani'a minal ijabah, orang yang diundang itu gak usah datang. Maksudnya mencegah untuk memenuhi undangan itu berarti gak usah tekal. Kalau memang ingkana ta'amu ta'ama syubhah, ana wong ngundang mangga diaturi engko kulapan walimahan harapan dahar sing enak. Nah, ketika kita sebagai mad'u orang yang diundang itu paham betul bahwa makanannya adalah ta'ama syubhah, itu orang gak usah datang. Awil mautin, atau mungkin tempatnya juga tempat yang memang kurang pantas lah, kurang layak secara agama. Awil bisatul mafrush, atau mungkin al-ketipe kelasa sing digelareni min ghairi halalin, yaitu lemek sing ora halal. Orang sadaqah ya awas pikirannya pikiran ihya dingin aja pikiran. Gua bakal pikiran umumnya kan zaman ini pun tak ada kira kritik ya. Au kana yuqamu fil mawdi' munkar min furushi dibajin au ina'i fiddah au taswiri hayawanin ala saqfin au hadithin au sama'i syai'in minal mazamir wal malahi ilah. Atau gak usah datang juga ketika kita dipanggil di suatu tempat di mana tempatnya itu mengandung mungkarun, mengandung kemungkaran. Apa itu? Mau dimungkar itu min furushi dibajin, itu lemek-lemeknya itu kelasa-kelasanya itu terbuat dari sutra diwangga. Kan? Ada balik sutra diwangga ini apa jadi bahasa Jawa? India. Sutra diwangga apa jadi mungkin ya? Ya wis kok bareng-bareng seperti sutra sing asli lah. Jadi gue orang sadar kalau diundang nih Pak Jokowi tuli atau bukan Pak Jokowi mah keduburan lah Bupati Subang misalnya sutra nih kayak gitu.
diwa enggak, orang usah teka. Najan ditawari duit 100 juta. Iya, ini iya ya. Jadi pikiran ihya dingin lah. Nah, terus awalnya itu toh, atau kita disuguhi dengan wadah yang terbuat dari perak. Orang usah teka, mengrohi. Atau taswiri hayawanin ala sakfin, atau begitu masuk di situ ada gambar hewan-hewan ala sakfin ingdur iki, ingdur payo ini karena gambar hewan-hewan. Orang usah teka. Au haitin, atau gambar ning pagar tembok. Au sama isya'in minal mazabir, ning kono ana suling sing wah. Ya, tempat-tempat hiburan, suling, trompet, ya kan, suara-suara mazamir, nah, mendengarkan suara-suara sing wal malahim, dan mengandung hiburan-hiburan sing melupakan kita karo Allah. Awit tasyagul binau'in minal lahwi, atau sibuk dengan berbagai macam hiburan, wal azaf, dan juga gambang gending, ya gede anu bonan azab itu ya syarot lah, tapi aja ngomong syahid beda. Wala'ab, dan juga di situ banyak sekali permainan-permainan, game-game lah. Wastima'il ghibah, atau kita lamun masuk di sebuah undangan pasti isine ning jerone ghibah lulu, ngandharaken wong sing bli-bli, ora usah teka. Wan namimah, lamun mancing kita dipanggil di suatu tempat yang mengandung adu-adu, lamun masuk mono pasti kita terpengaruh, pasti kita bakal jadi orang yang ikut-ikutan juga mengadu domba. Wazur, banyak juga janji-janji palsu. Wal buhtan, omongan-omongan yang dibikin-bikin dengan penuh kebohongan. Wal kadhib, banyak kebohongan-kebohongan. Wasyibhi dzalik, dan lain-lain sebagainya. Semacam itulah. Wa kullu dzalik, dan semua itu adalah mimma yamna'u al-ijabah, sesuatu yang kita semua dilarang untuk memenuhi panggilan atau undangan itu. Bahkan kita orang teka itu berarti iya paham. Bahkan masih teka ya masih kelasnya kita. Soal 1 juta sih. Wastihbabah, dan juga malah ya kesunahannya ijabah, mencegah. Asalnya kan kita memenuhi undangan itu kan bisa dikatakan apa, ijabatul dakwah itu ya wajib, ada sunnah, ya kan. Nah, itu adalah karena alasan-alasan tadi itu, maka itulah yang gak usah menjadi ijabah, dan kesunahan ijabah tertutupi oleh hal-hal alasan tadi. Wa yujibu tahrimaha, dan itu sesuatu yang menyebabkan haramnya kita memenuhi undangan itu. Au karahiyataha, dan makruh untuk memenuhi undangan itu. Wakadzalik, dan demikian juga sesuatu yang kita tidak usah hadir memenuhi undangan. Idza kana da'i zaliman, ketika orang yang mengundang kita itu orang zalim, orang zalim, mesti ngundangi wong zalim, teka priben, orang teka priben mending teka. Atau bahkan yang bahasa India, memang itu sesuatu mimma yang juga, sesuatu yang tidak harus datang kalau memang yang mengundang itu orang yang zalim. Au mubtadi'an, atau orang yang mengundangnya itu orang yang ahli bid'ah. Au fasiqan, atau orang yang fasik. Au syariran, atau orang yang banyak kejelekan-kejelekannya, orang yang akeh kejahatannya. Au mutakallifan, atau orang yang memaksa, tolaban lil mubahah, yang memang tujuannya untuk agung-agung, untuk sombong-sombong, untuk pamer-pameran lah. Wal fakhri, dan juga membanggakan diri ini. Kita masih minta karena pejabat-pejabat, bangsa profesor, doktor, bangsa baik kasih gue patimban ketak, sing gue takwang teka, bangsanya itu hebat. Orang udah teka bakal ngasih dia sih, bakal sing niatin ekonomi.
baik golongan kayak kita nggak usah tekan karena memang bahasa mutakallifan talaban lil mubahat, tujuan yang para mengundangnya itu pengen pamer, pengen disebut wow gitu ya, wow atau wah. Wow. Al-khamis yang kelima, adab mendatangi undangan itu juga Allah yaqsida bil ijabah. Orang yang diundang jangan punya tujuan dengan hadirnya itu qadha asyahwatil batni, memenuhi weteng supaya warak. Ya memang punten merohi punten bisa. Jadi lamun man rohim diundang nangkang daroji bengi kieu kuning atine sing kana niat meneki dalam rangka qadha asyahwatil batni, memenuhi supaya wetenge. Iya. Wah kayaknya kang daroji mah kira ada beda. Bagaimana kah? Nah itu Allah yang sudah nggak boleh lihat seperti itu mah. Fayakunu, dan adanya orang yang diundang itu amilan fi abwabid dunya. Berarti orang yang itu memang dia itu punya tujuan-tujuan, ya, punya amilan fi abwabid dunya, memang punya tujuan untuk mencari keuntungan dunia, mencari peluang-peluang abwabid dunya. Bal yuhsinu niyatahu liyasira bil ijabah amilan lil akhirah. Dan seharusnya orang yang mendatangi undangan itu niatnya liyasira bil ijabah amilan lil akhirah, niatnya itu kira-kira karena akhirat. Nah, wadali kalau niatnya sudah bagus karena akhirat, memenuhi undangan itu di antakuna niyatuhu al-iqtida'a bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena niatnya kita mengikuti sunnah Rasulullah. Fi qaulihi, karena anak jauh ya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi lau du'itu ila qura'in la ajabtu. Kanjeng Nabi kilamun isu diundang makan mangan dengkil. Dengkil apa? Ayam. La ajabtu. Bolehlah kita tekak. Kanjeng Nabi kalau diundang untuk makan dengkil itu la ajabtu. Insyaallah saya akan hadir. Wa yanwi al-khidra min maksiatillah, dan orang yang diundang itu niat itu harus hati-hati, kira-kira min maksiatillah, hati-hati jangan sampai mengandung kemaksiatan. Karena liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada dawuh Nabi, man lam yujib ad-da'i faqad asallaha wa rasulah. Lamun ana wong kong diundang terus dia gak mau datang, faqad asallaha wa rasulah, dia telah maksiat karo Allah dan maksiat karo Rasulih. Ana wong diundang ditekaki maksiate ora karo Gusti Allah, karo Kanjeng Nabi nek keding. Jadi saking pentingnya wong memenuhi ijabatul dakwah, memenuhi undangan. Akan tetapi di sini ada niatan-niatan yang harus diikuti. Wa yanwi ikrama akhi al-mu'min ittiba'an liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang diundang harus niat dalam rangka memuliakan, menghormati saudaranya yang mukmin itu. Sing ngundang itu wong mukmin pada jamaah kemisan. Nah, karena Kanjeng Nabi juga kalau urusannya udah menghormati saudara yang mukmin, ini berarti ittiba'an liqaulihi sallallahu, karena mengikuti dawuh Nabi. Kata Nabi, man akrama akhahu al-mu'mina faka'annama akramallaha. Barang siapa yang menghormati saudaranya yang mukmin, maka seolah-olah dia memuliakan Allah. Wa yanwi idkhalas surur, dan juga niatnya orang yang diundang itu dalam rangka idkhalus surur ala qalbih, gawe seneng ning atine wong sing ngundange gitu. Asal mau gawe seneng ning atine wong mukmin itu imtithalan, itu mengikuti liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man sarra mu'minan faqad sarrallaha. Barang siapa yang bikin seneng hatinya orang mukmin, berarti dia juga bikin seneng karo Allah. Jadi Gusti Allah seneng bakal gawe seneng ning wong mukmin. Kita tekak seneng beli kira-kira nek sing duwe umat iki. Bakal jere kang ojine kan buku lagi. Kayak nanti. Ya wis lagi pucet. Tapi insyaallah ora. Senang bisa ngaji sih. Wa yanwi ma'adzalik ziyaratah, dan juga diniati dalam rangka idkhalus surur itu diniati ziarah. Diniati ziarah liyakuna minal mutahabbina fillah, ziarah di akhirat saja.
liyakuna minal mutahabbina fillah, karena dengan kita hadir di sini ini dalam rangka mutahabbina fillah, dalam rangka kita saling asik, saling cinta fillah karena Allah. Tekanan kita itu atas dasar cinta sesama orang mukmin. Nah, cintanya yang semata-mata fillah karena Allah. Karena apa? Itsyarata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi at-tazawur wa tabadul lillah. Ya, karena memang Kanjeng Nabi mensyaratkan orang kalau dalam rangka memenuhi undangan itu dalam rangka saling tazawur, saling ziarah, saling silaturahmi. Tanpa seperti ini ya angel dalan tiba-tiba kok bungi-bungi ruang riuh lah ngaji lah apa jeruk mangan misalnya, kan nggak ada alasan. Nah, ya, bukan ya tazawur. Jadi niatnya tazawur itu dalam rangka itu khulus surur buat tabatul dan saling memberi ya lillah, tapi niatnya semata-mata karena Allah. Waqad hasal al-badlu min ahadil janibain, karena akan menjadi hasil sebuah pemberian min ahadil janibain dari dua arah, baik ad-da'i atau al-mad'u, fatahsulu ziyarah min janibihi, maka hasil ziarahnya itu dari sisi orang yang diundangnya, wa yanwi siyanata nafsi, dan orang yang diundang pun niatnya bagaimana dia bisa menjaga harga dirinya, an ayyusa bi'idhannu fin fina'i, karena kalau diundang tidak datang pasti dugaan wong sing undangnya anak apa ki diundang nang nyongor tekan, wah jangan-jangan bocahnya lagi sentimen kalau nyong kan gitu. Nah, dengan datang itu maka suudzon itu bakal ya hilang lah gitu. Jadi niatnya kita datang ketika kita diundang itu dalam rangka menjaga kesan, jangan sampai ada suudzon di antara kita. Iya, suudzon kita zaman sekian itu niat di situ, hadir itu supaya kang ojin tong si suudzon ning kae mah teka bahkan ning nyong mah beli, oh karena mah paingan mangan enak bahkan ning kene mah. Nah ini kan suudzon namanya. Wayut laqal lisanu fi bi ayyuhmala ala takabburin aw su'i khuluqin aw istihqari akhin muslim aw ma yajri majrah, atau juga niate kira-kira di situ itu dengan ketika kita ngomong ya dalam undangan itu kira-kira lamun umpamanya kita tidak datang itu pasti akan di situ mengandung omongan-omongan sing takabur. Jadi gini lah, intinya mendatangi undangan itu akan bisa menepis atau mengurangi sifat ketakaburan, ausu'i khuluq, ya kan? Niatnya juga itu dalam rangka agar kita juga tidak sampai anak perilaku yang jelek. Awistihqari akhin, atau menjaga jangan sampai kita ada kesan menghina saudara kita yang muslim, atau atau sesuatu yang mirip-mirip kayak gitulah, mengandung penghinaan ya terhadap saudara kita yang muslim. Jadi niatnya gitu. Tujuan kita hadir ketika kita diundang menjaga ada sampai diri kita itu satu terjadi suudzon, terjadi omongan-omongan sing takabur, terjadi su'u khuluq, biasa kayak budi pekerti, awis istighfari akhir muslim, atau menghina saudara kita yang muslim, au ma yajri majrah. Itu nanti hal-hal yang jelek-jelek seperti itu dengan kita sering silaturahmi, kita mendatangi undangan, itu semua bakal terhilangkan. Memang niatnya itu niat memenuhi undangan tuh fahadihi situniyah. Nah, 6 hal tadi itu kan 6 hal itu kan suudzon, ucapan takabur, suhuluk, istighfar, au yajri majrah, kan 6 tuh. Niat yang 6 itu tulhaku, itu akan bisa ditemukan ijabatahu kalau kita memenuhi undangan bil qurba, dengan diniati ibadah taqarrub ahadnya salah satunya. Fa kaifa majmu'ha, bagaimana kumpulan-kumpulan niat yang 6 tadi itu? Wa kana ba'dus salaf, ulama ba'dus salaf menggambarkan yakun bahwa kata ba'dus salaf, ana uhibbu ay yakuna li fi kulli amalin niyatun hatta fi at-ta'ami wasyarab. Kata ba'dus salaf, ulama-ulama pengen ya, ulama-ulama zaman tabi'in awal, beliau daunnya gini, ana uhibbu ay yakuna li fi kulli amal niyat. Saya itu paling senang
dalam setiap amal apapun ukurannya itu dalam niatnya. Hatta fit ta'am, sehingga dalam urusan dahar pun kalau niatnya baik jadi nilai kebaikan kok. Wasyarab, bagi urusan ngopi, jaluk ngopi tapi niatnya baik, itu jadi amal yang hebat. Jadi pada akhirnya tergantung niatnya. Wa fi misli hadza, dalam gambaran ini qala kanjeng Nabi Dawud, innamal a'malu binniyat. Padahal amale amal mangan, amale amal urusan ngopi gitu. Tapi kalau niatnya baik, ya itu. Ulama salaf tuh dari situ dalilnya. Wa inna likulli imri'in, nah sementara setiap seseorang itu manawa tergantung niatnya. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, kalau ada orang hijrah bergeraknya itu ya tujuannya itu ila Allah wa rasulih, karena Allah dan Rasulnya, berarti ya fa hijratu ila Allah wa rasulih, karena dia tujuannya untuk Allah dan Rasulnya. Dan wa man kana hijratu ila dunya, kalau ada orang bergerak berjuang berupaya ila dunya untuk dunianya, yusibu, ya pasti bakal oleh dunia. Lamun awin ro'atin, lamun kosingu mai meneki malanggeti apa imro'at nada, jadi kamu jangan randa. Lamun tujuannya itu karena imro'at, bisa randa atau ya rolling, ya tazawwajuha, pada akhirnya dia bakal rabi gitu, tergantung niat lah. Jadi fahijratuhu, urusan hijrah, urusan bergeraknya kita itu ila ma hajaro ilaih, itu tergantung di mana kita tujuan hijrah itu, kemana kita arah bergerak. Wan niat durung wis ya, wan niyatu innama tu'athiru fil mubahat wallahu a'lam. Wis dianggap cukup ya, sampun setengah rolas ya, maka ya kita membuat disangkan yang untuk buru-buru buatan jaminan kan zaman ini pengen takon. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai merupakan jaring antara masalah bagi hana ya. Jadi lama diundang nih wong sing pasek ya, tetap datang karena dia menghormat. Kalau yang mana biasa, ya boleh banget. Tapi bakal di bakal putus yang kono, ini ditahan. Bisa beli, bisa betul. Bisa beli, bisa ya kon. Yang zaman terus kita ngaji Nabi diundang di Salaba. Di Salaba kok nyembelih lah kudus ya. Penyembelih lanang kanggo apa lah? Kanggo lanang ae lah. Wadon mikir lanang. Kali-kali sebelah anjing sebelah. Anjing sebelah di mayat dapat dimasak. Pas